I just like গ্যাসের ভাড়া এখন খাই চলছে দাও বসো দাও বসো 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 করে চলে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসো নামাজ পড়বে এক কদম পড়াচ্ছে أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أعبد ما أعبد ولا أعبد ولا أعبد ما أعبد ولا أعبد ما أعبد ولا أعبد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون لا إله إلا الله وحده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله وما أرسلنا إلا رحمة وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا صلى الله على النبي ये खत्म होना चाहिए পড়ার কতটা আছে اللهم صل على سيدنا या मालिक मौला का शाह बंदा नवाजा तेरी बंदी ने खत्म कलाम पाक की तिलावत की मौला इनके सवाब तेरे हबीब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला इनके सवाब तेरे हबीब के वसीले से कम बेशक लाख 24,000 पैगंबर के दरबार में तेरे मौला इनका सवाब तेरे हबीब के वसीले से तमाम सहाबाए किराम सालिहीन ताबईन बुजुर्गान दिन के मुंह तक पहुंचा दे परवरदिगार मौला इस तेरा बंदा और बंदी के घर से खानदान ना निहाल ददिया से जितने मैयत इंतकाल हो गए मौला तमाम को अजाब का प्रश्न नजात फरमा तमाम मैयतों के कब्र में रहमत की बारिश अता फरमा तमाम मैयतों के कब्र में जन्नत तमाम मैयतों के कब्र में जन्नत का दरवाजा खुल दे मौला तेरे हबीब के सदक़े इस तेरे बंदे के रोज़ी रोज़गार में बरकत अता फरमा कारोबार व्यवसाय तिजारत में बेपनाह तरक्की अता फरमा मौला इस दुनिया के जालिम जुल्मा शैतान खबीसान बदकारी बदनजर से मौला इस तेरा बंदे के कारोबार की जान की हिफाजत फरमा मौला तेरे हबीब के सदक़े इन लोगों को एक और नहीं बनने की तौफीक अता फरमा मौला ईमान में कायम व दायम रहने की तौफीक अता फरमा मौला जब तक दुनिया में रखी ईमान के साथ रह जब तक रहा परवरदिगार मौला इन लोगों को आपस में मोहब्बत की ज़िंदगी जीने की तौफीक अता फरमा वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन आमीन वहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह अरे आज के तो খুবই মানে ব্যস্ততে আছি আজকে মানে আজকে আমাদের একটা রাত না সকাল থেকে প্রচুর ব্যস্ততে আছি কালকে গেলে কি হবে না মানে আমি কালকে যাওয়ার মানে কালকে যাওয়ার আমি করেছি ভেবেছি যে কালকে যাব আমি মানে আজকে গোটা রাতই ব্যস্ত থাকবো আর গোটা দিনই ব্যস্ত আছি কেন খাবো না আমি তো সবারই খাই কেন খাবো না আরে বাপ রে আসতে গেলে তো মুশকিল হয়ে যাবে যেতেই পারছি না আর আমাদের এখন নামাজও শুরু হয়নি এখন
না 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 মানে আজকে রাত আলাদা তো আজকে আরে বললে তো খাওয়া হয়ে গেল কোনো জরুরি আছে হ্যাঁ কালকে যাব না কালকে দিনের বেলা যখন হয় কালকে যাব আর খাওয়ার জন্য তো আছেই পরে কোনোদিন না কোনোদিন কিছু খেয়ে নিব হ্যাঁ ওটা নিয়ে টেনশন করতে হবে না কালকে আসছি আমি অবশ্যই হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে খেতে পারছেন না না ঈদের আগে 500 টাকা মাদ্রাসা দিব হ্যাঁ আমি তো 4-5 দিন থেকে আমি আসার কথা বলছি যে দাদার সঙ্গে দেখা করবো কিন্তু এতটা ব্যস্ত হয়ে আছি না এর আগে একটা দাদাকে মাদ্রাসার জন্য দিয়েছিলাম 500 টাকা দিব না তোমাকে এবারে একটা ছেলেকে এতিম ছেলেকে জুব্বার পাগড়ি দিতে হবে এই ঈদের 2-3 দিনের মধ্যে জলসা আছে আর ওদের পাগড়ি আছে মন খুশি করে মানে জোর করব না এটা মানে নিজের মনে করে বলছি আর কি যতটা তোমাদেরকে ভালোবাসি একটা সাবিরদা জানি আমাকে ধরলাম অনেকজন ফোন করলো না না জানি ব্যাক করলো অনেকজন এখনো ডাকছে কল ব্যাক করলো কিন্তু এইগুলা সময়ে আমি এরপর থেকে কোনো মৌলভী সাহেবকে ডাকবো না সামনে নিজের পাড়ার মৌলভী সাহেবকে ডাকবো না আর আমি বেশি আমরা যার সঙ্গে চলি মন খুলে চলি না হলে চলি না একটা একদম মন খুলে আর এই জিনিসটা কি না পারলে নিজের জানের সাতকা হিসাবে দিয়ে দিবে নিজের জানের সাতকা হিসাবে দিলে ওদের মা বাবা নাই মা বাবার ছায়া নাই এতিম ছেলের আচ্ছা আমি না 30 পারা কোরআন কিনে রেখেছি আমি মাদ্রাসাতে দেওয়ার জন্য দিয়ে যাবেন মাদ্রাসা এখন আমি কোন মাদ্রাসাতে দেব এখন মাদ্রাসা রেডি হোক আমি কিনে রেখেছি রেডি হোক কিনে রেখেছো কি না থাকি তো আমি এই ঈদের পরে মোটামুটি 1 সপ্তাহ বা 2 সপ্তাহ পরে আমার একটা ইচ্ছা আছে যে ওই বিছানার পাটিগুলো একটা কিনে দেবো ওটা কিসে দিও মাদ্রাসাতে বাচ্চারা পড়বে এগুলা জানের সাতকা নিয়ত করে দিবা কি না খুব ভালো আমি এটা জানি যে এটা পরকালের জন্য আমরা দুনিয়া ছেড়ে চলে যাব কিন্তু এগুলো ইবাদত করলে তো আমরা ওটাই পাবো এটাই বুঝতে হবে এত যত কিছু আছে না যত হয়তো আর তুমি নিজের হাত থেকে মাজার শরীফে আর কোথাও যাই হয়তো ওই যে তসবিহ কোরআন শরীফ এগুলো আমি কিনে দিয়ে আসি বেশিরভাগটাই কারণ এইটাই ইবাদত হচ্ছে আমার ওই দুনিয়ার জন্য যেরকম আমি একটা করলাম একটা যেরকম কথা বললাম এখন এই পাগড়ি জুব্বা করে একটা ওখানে হাফিজের তোহফা দিবে সব লোকের এই জুব্বা পাগড়ি পরে মসজিদে খুতবা দিবে এই জুব্বা পাগড়ি পরে জলসা করবে ওই 10টা ছেলেকে পড়াবে 10টা 20টা হবে কিয়ামত অবধি এর স্বভাবের কোনো তুলনা নাই বুঝতে পারলেন আর জানের সাতটা থেকে যখন দিবেন কিনা আপনার জানও আল্লাহ তাআলা হেফাজত করবে আর কালকে কিয়ামত অবধি হেফাজত রাখবে অবশ্যই বুঝতে পারলেন আচ্ছা ঠিক আছে এই জন্য জীবনে কোনো ওরকম বিপদ আপদ অসুখ বিসুখ না আসে আর আল্লাহ আল্লাহর রহমতে ভালো আছি আল্লাহ ভালো রেখেছে এই জন্য আমাদের দোয়াতে সবার ভালোবাসায় এই আপনার ওই ইসে দিন ওই বৃহস্পতিবারের দিন মানে সবার যত জনকে বলেছিলাম 10-11 জনকে পাগড়ি জুব্বা দিয়ে দিয়েছে এখান থেকে হয়ে গেছে শুধু আপনার কাছে আসাতে টাইম পাচ্ছি না এবার আপনি দুজন মিলে বৃহস্পতিবারের দিন হ্যাঁ বেশি দাম নাই ওই 3000-3100 টাকা রকম পড়বে হ্যাঁ একটা জুব্বা পাগড়ি পাঞ্জাবি পাজামা একটা সেট থাকে ওদের হ্যাঁ টোটাল সেট থাকে মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বুঝাতে পারবো না এত গুরুত্বপূর্ণ এটা দান আছে বুঝাতে পারবো না ইনশাল্লাহ কত টাকা কোথায় চলে যাচ্ছে একটা বিয়ে চেষ্টা করবো হ্যাঁ চেষ্টা করবো আল্লাহ তাআলা যদি মিলিয়ে দেয় হ্যাঁ নিয়ত আল্লাহ অবশ্যই সুদের মধ্যে আছি যদি আল্লাহ তাআলা দিয়ে দেয় তাহলে ঠিক দিবে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা দেয় আপনার সামনে বললাম ও যদি আমাকে ঠিক বেসুদে হাত খোলা করে দিয়ে দেয় দিবে নিয়ত রাখেন আল্লাহ তাআলা অবশ্যই অবশ্যই আমার ইচ্ছা আছে আমার একটা ঈমান আছে আমার উপরে যে বান্দা বান্দি আপনি এতদিন থেকে আছেন বুঝতেছেন আমরা চেষ্টা করছি আমার ঈমান আছে একটা ঈমান আল্লাহর উপরে রাখবেন যে আমি এটা ঈমান রাখলাম আল্লাহ যা আমি তোর রাস্তায় দিব ওই কিভাবে তোমার পূর্ণ করবে সেটা ওর দায়িত্ব আছে অবশ্যই পূর্ণ করে দিবে তাই
আমাদের আর এখন কিছু চাওয়া পাওয়া নাই, একটা দেখ বাবু তোকে আল্লাহ ভালো রাখে, ওই তালবিলিংদের একটা দোয়া দোয়া করবে। করবেন যাতে হ্যাঁ। ছেলেটা মানে না। অন্য মনস্ক হয়ে যাচ্ছে। অগ্রপন্থী বেশি। যেটা করছে সেটা করছে না, মানে ও হ্যাঁ। যেটা খারাপ জিনিসটা মাথার মধ্যে ঢুকে রেখে সব কাজ করছে। ওগুলা ঢোকাবি তাহলে তো কেমনি হবে? ও মাথাটাকে স্থির করতে হবে, মানে আমি এখন নামাজ পড়তে এসেছি তো নামাজই পড়বো, অন্যদিকে চিন্তা করবো না, এই জিনিসগুলো নয়। আমি পড়তে বসে তো পড়াশোনাটাই করবো, অন্য চিন্তা ভাবনা করবো না, কিন্তু অন্য চিন্তা তাহলে তুমি সময় পালে এক কাজ করো, আমার কাছে একটা আচ্ছা। জলের বোতল নিয়ে যাই, দিন তো আমাকে। আল্লাহ পাক এর ভিতরে যতটা আছে না ফ্রেশ করে দিবে। আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে। তাহলে চাঁদ রাতের বৃহস্পতিবারের দিন হ্যাঁ, আসবো। একটু দুজনকে বললাম দয়া করে আর জিমের ছেলের জন্য। আচ্ছা আমি যাবো, হ্যাঁ। গিয়ে যা পারবো দিয়ে আসবো। আরে 3000 পারবেন না? না, 2500 করবেন। দিব আমরা তো বললাম যে নিয়ত করেছি, দিব বুঝলেন? না বললাম না দিব। হ্যাঁ হিম্মতে আমি পারবেন আপনাকে কি বললাম যে আল্লাহ তাআলা যদি আমাকে খোলা মনে দিয়ে দেবে, আমি ওটা দিয়ে দেবো। আপনি বলবেন কি আমি ও আমরা বলছিল- আলোচনা করে রেখেছি। ও বলছিল তো বলেছি আমি যে আমি আমাদের তো দিব ইচ্ছা আছে কিছু তুমি বছরে দিয়ে আসো। জন্মদিনে এটা ব্যাগ নিয়ে যাও। নবী সাহেবের জন্মদিনে তাকে খাওয়ার, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে আছি, একটা বছর হবে, হবে, হবে। এক বছর পরে আরে দেনেওয়ালা হয়ে আছে, পার করনেওয়ালা হয়ে আছে। বাস। সব দিয়েছি, শুধু পরীক্ষাতে সব আল্লাহ চায় এখন আমাদের ইচ্ছা আছে আমরা স্বামী স্ত্রী আল্লাহ তাআলার ইবাদত করব, আর কিছু চাই না আমাদের। গাড়ি বাড়ি সব। আর কিছু চাই না, আমাদের সব দিয়েছে। আল্লাহ আর তাআলা বেশি সব- চাইলে আল্লাহ তাআলা নারাজ হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা সব থেকে বেশি পছন্দ করে যার নিয়ত থেকে ইবাদত আছে। একটু দয়া করে নিয়ত দেখে থেকে সাথে সাদকা কথা দান আসছে আমি, হ্যাঁ? ঠিক আছে। মিজান আসবো বেটা, বেজান দোজা লাগিয়েছে বাবা। মিজান চলে আসো, চলো আমি লাগিয়ে দিচ্ছি। আসো, আমি পড়তে বসেছি। একসাথে সবাই চলে আসো, আসো। মিজান কই? বেজান আর যাবে না। হ্যালো, উমরায় চলে। সবাই যাবো। আবার না নিয়ে যাবে। আলাদা খোলা করে ওখান থেকে এখানে আসতে পেরেছে। হাসপাতালে চলে গেছে। একটা স্ত্রী ভালো না হলে ঘরের কথা বলে না। আসেন তবে, সালাম আলাইকুম। যাই হোক, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারকাতুহু। তো এখান থেকে ভিডিওটা শেষ করলাম। আজকে হচ্ছে শবে কদর, শবে বারাত, 27 রাত। তো হচ্ছে ইবাদতের রাত, যে যত ইবাদত করতে পারে। তো অল্প পাইস করেছিলাম দোয়া করার জন্য, আর এদিকে যে কোরআন পড়ছিলাম। যাই হোক, তো তোমরা কে কী করছো একটু কমেন্টে জানাও। আর সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি বারকাতুহু। আবার কোনো এক ভিডিওতে দেখা হচ্ছে। কিছু